पहले दिन जिदन सेवा शुरू की गई सी उदन इत्थे ये पंक्तियां उच्चारण कीतियां गईयां सी, नानक दा पुੱਤ ਹਾਂ 13-13 ਤੋਲਾਂਗਾ। पर जे तुसीं देखो अज कहानी पूरी ही उल्ट तुरी जाती है। अज उत्थे बोलिया जाता मैं चौधर दा पुੱਤ ਹਾਂ मेरा मेरा बोलांगा। क्यों? उत्थे जिहड़े मेहनतकश कामे ने महज 11-11 हज़ार रुपये तनख्वाह लैंदे ने, उन्हां दे चुੱਲ੍ਹੇ बुझाए जाते हैं, उन्हां नूं इन्नी अपशब्द गालां दी वरतों कीती जाती है, उन्हां नाल वाह याद बकवास कीती जाती है, वाह याद बेवकूफ़ी नाल बोलिया जाता वा वाए। घाटे की गल इस करके की गई कि वो घाटे वाले गल नूं कारण बना के फार्मासिस्टां नूं गंदियां मां भैन दियां गालां कढ़ के चोरी का झूठा इल्जाम ला के उत्थों क्यों कढ़िया गया। साडी तलखी वधी इस गल करके है कि जे उत्थे वॉलंटियर आए ने जां टीम ने जाके उत्थे पुछ लिया कि तुसीं फार्मासिस्ट नूं गाल क्यों कढ़ी आ, अगों उल्टा गाल कढ़ के गया जाता कि तूं की लैणा। ये की मतलब बनया भी तूं की लैणा? जे असीं उस वॉलंटियर दे जां टीम दे मैंबर हाँ, तुहानूं असीं आके पुछ नहीं सकते कि तुसीं गाल क्यों कढ़ी है। बहुत रौला पिया, दवाइयां की सप्लाई बंद हो गई, हुण तुसीं जवाब दे। कुछ दुकानदारों वालों सानू हरासमेंट जरूर हुई सी भी दवाइयां तुहानूं नहीं देनियां। जिस लैवल के उत्ते इन्ना वध चढ़ के इस चीज़ नूं प्रजेंट किया गया, लोगों को गुमराह करन प्रचार किया गया, उस लैवल का कोई भी काम नहीं होया उत्थे। जिन्ने वलंटीयर ने जिन्ने बंदे अज अड्ड होए सारिਆਂ ਦਾ ਇਹ कहना सी बलजिंदर सिंह जिंदू जी पहला साडा काम आ लोगों को सर्व करना, पहला साडा काम आ सेवा करना, पहला कैमरे के अगे बीन वजाउणा साडा काम नहीं आ। पहले महीने 1,67,000 रुपया डोनेशन आई, दूजे महीने 6 लाख रुपया डोनेशन आई। जे डोनेशन रोटेट हो रही है, दवाइयां भाव तो भाव दित्तियां जा रही, फिर घाटा किस चीज़ का? सिख वैलफेयर कौंसल एक NGO ही नहीं है। 2011 में ये NGO किसी एक अद्धी बारी रजिस्टर्ड हुई सी जी, उदों तो लैके हुण तक झात मार सकते हो किन्ने मैंबर एक्टिव ने, किन्ने मैंबर वर्क करते हैं। ये भाई साहब नूं पुछो, हरेक 6 महीने बाद भाई साहब सिख वैलफेयर कौंसल की टीम चेंज हो जाती है, रोटेशन आ जाती है। तकरीबन महीने पहला सुर्खियां का विषय सी गुरु नानक मोदी खाना, पर तुसी वीडियोज़ विच कुछ वलंटीयर्स नूं देखिया होएगा उत्थे सेवा करदे आ। कुछ देर पहला उन्हां वालों अपनी पर्सनल ID ते एक वीडियो अपलोड की गई जिहदे विच बलजिंदर सिंह जिंदू बारे काफ़ी गल्लां कीतियां गईयां ते तुहानूं दस दईए वो जिहड़ी सारी टीम है वो अलग हो चुकी है। इन्हां दा कहना है भी सारी टीम अलग हो गई है, बलजिंदर सिंह जिंदू अलग हो गया है, पर तुहानूं दस दईए गुरु नानक मोदी खाना जिहड़ा वो चल रहा है। हुण इन्हां नाल असीं गलबात करदे हां भी की कारण सी जिहड़ा इन्हां नूं उत्थों अलग होना पिया। गल है सिख वैलफेयर कौंसल च तुसीं काफ़ी देर सेवा कीती, कारण की होया जिहड़ा अलग हो गए? देखो गुरबाणी का पवित्र फरमान आ, जबे बाण लाग्यो तबे रुस जागियो। ਅਸੀਂ ਇੱਕ सेवा भावना ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ सेवा ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ सेवा ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਦੇਣ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ सेवा शुरू की गई सी उदन ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ 13-13 ਤੋਲਾਂਗਾ। पर जे तुसीं देखो अज कहानी पूरी ही उल्ट तुरी जाती है। अज उत्थे बोलिया जाता मैं चौधर दा पुੱਤ ਹਾਂ मेरा मेरा बोलांगा। क्यों? वाए जे तुहानूं संगतां ने प्यार किया, जे तुहानूं पूरे पंजाब के अवाम ने, पूरे वर्ल्ड के अवाम ने तुहानूं सिर ते बिठाया, तो तुसीं अज मेरा मेरा दी भावना ते क्यों आ गए? उत्थे जिहड़े मेहनतकश कामे ने महज 11-11 हज़ार रुपये तनख्वाह लैंदे ने, उन्हां दे चुੱਲ੍ਹੇ बुझाए जाते हैं, उन्हां नूं इन्नी अपशब्द गालां दी वरतों कीती जाती है, उन्हां नाल वाह याद बकवास कीती जाती है, वाह याद बेवकूफ़ी नाल बोलिया जाता वा वाए। साडा सिर्फ यही क्वेश्चन आ, क्यों उन्हां कामिਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖੋਇਆ ਗਿਆ? करोना के इस भयानक दौर के उन्होंने तो क्यों उन्होंने सेवा खोई गई, क्यों उन्होंने तो काम खोया गया? अज वो देखो उन्होंने वाल जाके अज वो रोटी तो भी मुहताज ने। एक पासे तो आप सेवा करते हैं दवाइयां की, दूजे पासे मैं उस सेवा नूं सेवा नहीं समझदा, एक पासे दवाइयां की सेवा करके दूजे पासे आप किसी का चुੱਲ੍ਹਾ बुझा दईए। सिख वैलफेयर कौंसल च जुड़िया कितना कुछ समा? तकरीबन सानूं पिछले 2 ਤੋਂ 2.5 साल हो गया सिख वैलफेयर कौंसल के झंडे हेठ काम करते हैं। असीं अलग-अलग खेतरां विच सिख वैलफेयर कौंसल दे विच काम कीता। जदों हड़ां दी त्रासदी आई पंजाब विच उदों भी वीरां ने अगे चढ़ के वध चढ़ के काम किया। उस तो बाद करोना का भयानक दौर चलिया, उहदे विच आप तां जिंदू जी लाइव ते हो के घरे बह के सारा कुछ करते सी। ग्राउंड लैवल ते तुसीं वीडियोज़ चैक कर सकते हो, साडी सारी टीम ने दिन रात एक करके पंजाब वासियों लई, अपने लुधियाना वासियों लई सेवा की। गल आंदी है इन्होंने कहता 2 ਤੋਂ 2.5 साल हो गए है, तुसीं कह रहे हो पे नहीं दित्ती गई,
13 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 2 ਤੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਦਮ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ 2-2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਕਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਅਮਰਤਪਾਲ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭੈੜ ਆਈ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਆਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੇਟ ਟੂ ਰੇਟ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਫੋਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਲੱਗਦੀ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਫੋਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਲੱਗਦੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਚਾਹੇ ਜੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਬਣ ਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਆਊਗੀ ਵੀਡੀਓ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਆਊਗੀ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਲੱਗਦੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਆਊਗਾ, ਕਵਰ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਟੀਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਊਗੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਤਾਂ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। 2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੋਸਟ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ ਪਰਸਨਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਗਰ 2 ਘੰਟੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ 10 ਹੁਣ ਵੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 2 ਘੰਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਸ਼ਾਮੀ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗਲਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ 2-2.5 ਸਾਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਨੂੰ ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਾਇਆ। ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਵੀਰੇ ਦੀ ਟੀਮ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ, ਚਾਹੇ ਸਮਰਾਲਾ ਚੌਂਕ ਦੀ, BRS ਨਗਰ ਦੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਗਿੱਲ ਚੌਂਕ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਵੰਡਿਆ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੀ ਸੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ 8-8 ਘੰਟੇ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 8-8 10-10 ਘੰਟੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਚੇਨ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫੋਕੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹੋ। ਜਿੰਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਅੱਡ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾ ਦਿਓ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਲਈ ਮੈਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕਲੀ ਸਟੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੂ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੋਟਿਵ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੂ ਜੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪਬਲਿਕਲੀ ਸਟੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 20-25 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਵੀ ਹਾਂ ਦਵਾਈ, ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 2-3 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਜਾਂ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਈ? ਸਾਡਾ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਟੀਮ ਸੀ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੋਕੀ ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਫੋਕੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਂ। ਜੋ ਸੱਚ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀਰ ਆ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵੀਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੀਫ ਬੈਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਖਰੀਦਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਸਾਈਟਾਂ ਕਰੋਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸੀ ਜਿੱਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਡ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4-5 ਸਾਈਟਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਲੀਫ ਬੈਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀਖਾਨੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ, ਸਿੱਖ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਮ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਲੈਕ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਜੋ ਲੈਣ ਦੇਣ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਵੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੈਸ਼ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹੋਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ 1,67,000 ਰੁਪਈਆ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਆਈ, ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਆਈ। ਜੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਭਾਅ ਤੋਂ ਭਾਅ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਫਿਰ ਘਾਟਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਫਿਰ ਇਹ ਬੀਨ ਕੇ ਵਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਮੈਟਰ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਫਲੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਲੈਕ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਾਟਾ ਕਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਈਵ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੇਨ ਉੱਥੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦਾ ਫਤੂਰ ਬੋਲਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਗੁੱਡੀ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਚੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਗੁੱਡੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਡੋਰਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਹਿਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਗੁੱਡੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲੋਕ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਭੋਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਝੂਠ ਦੀ ਡਫਲੀ ਵਜਾ ਕੇ ਫੇਮ ਲਵੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? ਘਾਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ? ਸਾਡੀ ਤਲਖੀ ਵਧੀ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਉਲਟਾ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਜਾਂ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ ਆ? ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਮੈਂ ਗਾਲ ਕੱਢਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਕ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਜੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਲ ਦਾ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਗਾਲ ਕੱਢਤੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦਾ ਸਾਥ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਸਬੂਤ ਹੈ ਕੋਈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਬੂਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਸਬੂਤ ਆਉਣਗੇ। ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਹਾਈਪ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਐ ਵਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਹੋਏ? ਦੇਖੋ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਜਾਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਅਬਲਤਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਤਾ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਰੇਟ ਟੂ ਰੇਟ ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਦਵਾਈਆਂ ਰੇਟ ਟੂ ਰੇਟ ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਘਾਟਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ।
ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਭਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੂਡ ਬਿਹੇਵ ਕਰਕੇ ਭਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਟਾਕ ਟੈਲੀ ਕੀਤਾ 3 ਵਾਰ, ਤਿੰਨੋਂ ਵਾਰੀ ਸਟਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਲੱਖ, ਜੇ ਸਟਾਕ ਟੈਲੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 7 ਲੱਖ ਨਿਕਲਿਆ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਉਹਨੇ ਗਣਾਇਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਫਿਰ ਸ਼ੁਭਮ ਵੀਰਾ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਫਿਰ ਗੁਰਪਾਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਰਾਭਾ ਵੀਰਾ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠਾ। ਜਦੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਟਾਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਟੈਲੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਟਾਕ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿੰਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਵੀਰ ਫਿਰ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਵੀਰ ਦੱਸੂਗਾ ਸਟਾਕ ਪੂਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਦੋਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦੋਗੇ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਆ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਓਕੇ ਆ ਜੀ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਕੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਫੋਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਰੂਡ ਬਿਹੇਵ ਬੋਲ ਕੇ ਭਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ, ਉਦੋਂ ਆਪੇ ਤੋਂ ਚਲਾ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਈ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਦੂਜੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਜਾਗੋ ਉਦੋਂ ਸਵੇਰਾ। ਪਹਿਲੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੀ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੂੰ, ਤੀਜੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਭਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਟੈਂਡ ਨਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ? ਦੇਖੋ ਸਟੈਂਡ ਅਸੀਂ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਸੋ ਅੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੱਗ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸਿੱਖ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕੌਂਸਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰ ਐਨਜੀਓ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਿੱਖ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕੌਂਸਲ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, 2011 ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਨਜੀਓ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਝਾਤ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਹਰੇਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਚੇਂਜ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਹਰੇਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਟੀਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 2.5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਗਏ। 2.5 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਪੜਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਵਰਕਿੰਗ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੀ ਸਿੱਖ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਮਨਾਮ ਐਨਜੀਓ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ 2 ਹੀ ਜਣੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੱਦੂ, ਦੂਜਾ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਸਿੱਖ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੈੱਕਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਸੈਕਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਕਸੂਰਵਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਈ ਹੋ ਨਾ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕਮੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਵਾ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਭਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਉੱਥੇ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨਾ ਸਟੈਂਡ ਲਵੇ ਜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਭਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਮੇਨ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਲੌਜਿਕ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ 11,000 ਤਨਖਾਹ ਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੱਕੀ 'ਚ ਪੀਸਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਪੂਰਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋ, ਰਾਤਾਂ ਲਾਓ। ਵਾਏ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਜਾਨ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਓ ਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੂ ਦਾ ਆਪ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ? ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਮੂਰੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੈਮਰੇ ਮੂਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫੋਕੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਫੋਕਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਜੋ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਮੂਰੇ ਉੱਥੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਿਨ 2-3 ਦਿਨ ਬੰਦ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਕੀ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਲਾਭ ਰੱਖ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਡੀਸਿਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ।
ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ? ਇਦਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਫੋਕੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਤੋਂ। ਵਾਏ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੇਨ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਜਾਂ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਫੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੀ ਗੱਲ ਐ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਰੁਕ ਜਾ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਵਖਰੇਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾ ਵਾ, ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਪੱਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਬੋਲਤਾ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿਰਫ 2-3 ਦਿਨ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ। ਵਧੇਰੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਤਵੰਤ ਮਥਾਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਵਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਬਲਿਕ ਟਾਈਮਸ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ।